रोजाना लोकनाथ टीवी का स्पैशल प्रोग्राम लुकमा सच देख रहे हो तुसीं ते मैं हाँ सुखविंदर सिंह सिद्धू। प्रोग्राम दे विच लैके हाजिर हाँ पंजाब अते भारत की सियासत दे नाल जुड़ी हुई अहम खबर। गलबात करांगे कि पंजाब की सियासी पिच दे विचाले हुण अमित शाह अते नरेंद्र मोदी की जोड़ी जिहड़ी है वो बैटिंग दे उत्ते आ गई है, बैटिंग करदी नज़र आ रही है सियासी पिच दे विचाले। 2022 का मैदान सजिया होया है, फील्डिंग पूरी लगी हुई है, पर अमित शाह जिहड़े चौके छक्के मारन की जिहड़ी है कोशिश कर रहे ने। क्यों असीं ये कह रहे हैं कि सियासी पिच विचाले यही दोनों बैटिंग करते नज़र आ रहे हैं। इस प्रोग्राम दे विच गलबात करांगे, कुछ गल्लां तुहाडे अगे रखण की कोशिश करांगे, कुछ आर पार की सच्चाई तुहाडे अगे रखण की कोशिश करांगे ते दसांगे कि किवें भाजपा खास करके नरेंद्र मोदी ते अमित शाह जिहड़े ने वो 2022 दीआं विधान सभा चोणां पंजाब दीआं नूं किस कदर जिहड़े सीरीयस लै रहे हैं, किस तरीके दे नाल उन्होंने खुद पंजाब की कमान जिहड़ी अपने हत्थां दे विच लै लई है। कुछ वड्डे लीडरां दे उपर कार्रवाई ते कुछ वड्डे लीडरां नूं अपनी पार्टी दे विच शामिल कर लेना है, ते कुछ क्यास राइयां कि वड्डे लीडर जिहड़े आ होर आम आदमी पार्टी दे, कांग्रेस दे ते अकाली दल दे, बीजेपी दे विच जाण वाले ने। कौन कौन जा सकता है, किस तरीके दे नाल सारी जिहड़ी है रणनीति अमित शाह अते नरेंद्र मोदी की जोड़ी दे वल्लों पंजाब मिशन नूं लैके घड़ी गई है। सारियां खबरां ते विस्तारपूर्वक चर्चा दे लई मेरे नाल जुड़े हुए ने राजनीति शास्त्र के उगे विद्वान डॉक्टर कुलदीप सिंह जी। सब तो पहला स्वागत करते हैं डॉक्टर साहब, स्वागत है प्रोग्राम दे विच। शुक्रिया सुखविंदर सिंह जी, मेहरबानी। डॉक्टर साहब, शुरुआत दे विच जिहड़ी मैं भूमिका बनी आ उदों साडे दर्शक ते तुसीं भी समझ ही चुके हैं कि आपां किस तरीके दे नाल गलबात इस प्रोग्राम दे विच किस विषय ते करन जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, उधर मनजिंदर सिंह सिरसा नूं अपनी पार्टी दे विच शामिल कर लेना बीजेपी दे वल्लों, परमिंदर सिंह बराड़ नूं शामिल कर लेना, सुखपाल सिंह खैरा वर्गे लीडर के उपर ईडी की कार्रवाई यानी कि केंद्र की कार्रवाई, उदों बाद चों मनप्रीत सिंह अयाली जिहड़े नौजवान लीडर ने जिन्हां दा अपने हलके अंदर प्रभाव जिहड़ा पार्टी करके घट अपनी छवि करके ज़्यादा हैगा, नाल ही नाल गुरदीप फास्टवे दे उपर कार्रवाई। उधर अकाली दल दे सीनियर आगू ते नाल ही जे मैं ये भी गल कहां तां गलत नहीं होऊ कि सुखबीर सिंह बादल दे खासम खास सरबजीत सिंह जिहड़े मक्कड़ ने वो भी बीजेपी दे विच चले गए ने, ते चर्चा ये भी है कि बहुत सारे लीडर जिहड़े होर भी जा सकते हैं। डॉक्टर साहब, जिहड़ी आपां गल कर रहे हैं सियासी पिच विचाले बैटिंग की, किवें देखदे हो कि बीजेपी किधरले पासे दी पंजाब दे अंदर घुसपैठ करने की कोशिश कर रही है? सुखविंदर, बीजेपी जिहड़ी इस वेले केंद्र की बीजेपी है वो किसी भी इलैक्शन नूं नॉन सीरीयस नहीं लैंदी, वो हर इलैक्शन नूं बहुत सीरीयसली लैंदी है। जिवें कि आपां पिछे देखिया सीगा कि वैस्ट बंगाल विच जिथे कोई बहुत वड्डा सपोर्ट बीजेपी का सपोर्ट बेस नहीं हैगा, पर फिर भी हर हथ कंडा वरतन की कोशिश की कि वैस्ट बंगाल विच सरकार बनाई जाए, पर नहीं बनी। जितों तक पंजाब का संबंध है, जिहड़ी गल तुसीं कह रहे हो कि मनजिंदर सिंह सिरसा बीजेपी ज्वाइन कर गए ने, ते जिहड़ी मनजिंदर सिंह सिरसा ने बीजेपी ज्वाइन की है, ये गल सिर्फ मनजिंदर सिंह सिरसा वेले नहीं शुरू हुई, ते जे तुसीं पंजाब ते झात मारो पिछले काफ़ी समय तो एक छोटी जी गल, एक वड्डी खबर है कि सुखबीर सिंह बादल दे खासम खास सरबजीत सिंह मक्कड़ हुणे बीजेपी दे विच शामिल हो गए ने। प्रैस कॉन्फ्रेंस चल रही है कि कुछ कहते हैं वो भी तुहानूं दस्सांगे, पर फिलहाल इस वेले की वड्डी खबर है कि अकाली दल दा सुखबीर सिंह बादल दा एक बार फिर तो राइट हैंड मन्निया जाण वाले सरबजीत सिंह मक्कड़ जिहड़े आ वो बीजेपी दे विच शामिल हो गए ने। बीजेपी दा अकाली दल नूं एक होर वड्डा झटका। डॉक्टर साहब, ठीक है, सरसा ज्वाइन कर गए ने, मक्कड़ तुसीं कहने हो ज्वाइन कर गए ने। मैं कह रहा सी इस तों पहलां कालजां दे प्रिंसीपल जिन्हां विच अमृतसर बेस्ड एक एजुकेशन कालज के प्रिंसीपल नूं बीजेपी ज्वाइन कराई गई। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ही कुछ वो लोग ਜਿਹੜੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਈ ਗਈ, ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚਰਚਾ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਸਾ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਚਰਚਾ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਤੇ ਅਯਾਲੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤ ਕੇ, ਸਖਤੀ ਵਰਤ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕੱਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਸਾ ਕੋਲ ਦੋ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਚਲ ਜਾਓ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਚੋਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮੁਗਲਾਂ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਚੁਣਿਆ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥ ਚੁਣਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮੁਗਲ ਵਰਤਦੇ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵਰਤਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸਖਤੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਫੋਲਡ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਈਡੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਕੱਢ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲੈਕਟੋਰੇਟਸ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਇਸ ਈਵਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਨਾਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਅਕਵਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਦਾ ਕੋਈ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਈਵਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਸਾ ਨੇ, ਚਲੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸੇਵਾ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸੀਗੀ ਨਾ, ਕੋਈ ਉਹ ਸਿਰਸੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਸਿਰਸਾ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਲੋਕ ਬੀਜੇਪੀ ਜੁਆਇਨ, ਈਵਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੱਕੜ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੱਕੜ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਦੁਆਬੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਣਗੇ? ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਦਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਕੜੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਡੁੱਬਦੇ ਨੂੰ ਤਿਣਕਾ ਸਹਾਰਾ, ਜਿੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫੜਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਭਲਾ ਛੋਟੀ ਤੇ ਧੀਮੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਸਿੱਖ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਆਰ ਸਿੱਖ ਬਾਈ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਲੋਇੰਗ ਬੀਅਰਡ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਫਲਸਫਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਰਲਡ ਵਿਊ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਅਸਲੀ ਮਾਇਨਿਆਂ 'ਚ ਸਿੱਖ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੀ। ਸੋ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵੱਡੀ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਾ ਸੁਖਵਿੰਦਰ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਫਲਸਫੇ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਇਹ ਉਹ ਖਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਕਿ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮੁਗਲ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਖਿੱਤਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਸਥਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿੱਖ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਾ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਿੱਤਾ ਉਹ ਖਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਰਮ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਹਿੰਦੂਤਵ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਰਿਲੀਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਿੰਦੂਤਵ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਰਿਲੀਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।
ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ, ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜਦੋਂ 2014 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ। ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਫੋਲਡ ਛੱਡ ਕੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਵਗੈਰਾ ਬਣੇ ਨੇ ਜਾਂ ਈਵਨ ਸਿੱਖ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਹਿੰਦੂ ਫੋਲਡ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਅਕੈਡਮਿਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਦੱਸਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਹਿੰਦੂਤਵ ਵਾਲੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹਿੰਦੂ ਰਿਲੀਜਨ ਤੋਂ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਹਿੰਦੂ ਗॉड ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦੇਖੋ ਕਮਾਲ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਬੜਾ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰਿਣੀ ਆ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੇ, ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 9th ਗੁਰੂ ਨੇ ਵੱਡਮੁੱਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਰਿਲੀਜਨ ਸਰਵਾਈਵ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਾਨੂੰ RSS ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਇਦੋਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 9th ਗੁਰੂ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਿਸੇ ਫਿਰਕੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸੀਗੀ ਧਰਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ, ਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਮੰਨਣ ਦਾ, ਪ੍ਰੈਕਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਿੱਖ ਫਲਸਫਾ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫਰੀडम ਲਈ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ? ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਹਿੰਦੂਤਵ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ ਕਿ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਪਾਵਰ 'ਚ ਆਇਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਿੰਦੀ ਹਰਟਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਨਵੇਰੇ ਚੜਾਏ ਨੇ, ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ, ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਐਸੇ ਲੋਕ ਬੀਜੇਪੀ ਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਬੇਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫਰੰਟ ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿੱਚ ਘੇਰ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਅਜੇ ਇੱਕ ਨਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਹੀ ਗਏ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ, ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਤਲਬ ਐਜ਼ ਗੁੱਡ ਐਜ਼ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨੇ ਉਹ। ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਜੋ ਵੀ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਨੇ, ਹੈ ਜੀ। ਨਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਨਾ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਇਕੱਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫਾਈਟ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੀ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਗਏ ਨੇ। 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਅਤੇ ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ,
ਕਿ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਲਾਈਵ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜੇ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗਾਇਕੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫੇਸ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਲਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਫਾਈਨਲ ਲਿਸਟ ਪਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਊਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਨੇ ਕਿ ਜਲਦ ਉੱਥੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦਾ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਸੁਖਿੰਦਰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਿਰਸੇ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਅੱਜ ਮੱਕੜ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਕਿਉਂ ਪਿੱਛੇ ਰਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪਾਪੂਲਰ ਆ ਵੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਪੂਲਰ ਫੋਕ ਸਿੰਗਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਵੈਸੇ ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਲਿਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿੱਚ। ਹੇਮਾ ਮਾਲਿਨੀ, ਧਰਮਿੰਦਰ, ਹਾਂਜੀ, ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ, ਈਵਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਆਏ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਸਨੀ ਦਿਓਲ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕੰਮ। ਤੇ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਪਾਪੂਲਰ ਸਿੰਗਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਦੇ ਗਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਲੈਕਟੋਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੀ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਕੋਈ ਦੇਣਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਕਿਆਸ ਕਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਸ਼ੋਰਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੂਥ ਹੈਗੀ, ਜਿਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਲੈਕਟੋਰੇਟਸ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ। ਸੋ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਥਕੰਡੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਵਰਤ ਲਈ ਜੀ ਕਿ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਸ ਖਬਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨਾਲ ਨੇ, ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਨਾਲ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਹੈ, ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ ਲਿਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਯੂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਰਵਾਨਾ ਦਿੱਲੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਾਂ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੁੜ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਵਾਇਦ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਆਸ ਰਹੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ
ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਯਾਲੀ ਦੀ ਰੇਡ ਹੋਵੇ, ਗੁਰਦੀਪ ਫਾਸਟਵੇ ਤੇ ਰੇਡ ਹੋਵੇ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਤੇ ਰੇਡ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕੁਝ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਕਈ ਹੋਰ ਟੁੱਟ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਟਵੀਟ ਆਇਆ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਜਾਂ ਤੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਚਲ ਜਾ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਾ। ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਕੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਦਲੀਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਚਿਹਰੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਆਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਜਾਂ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਜਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕੀ ਹੁਣ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਿੱਸੇ ਤੱਕ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਗਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਤਿੰਨ ਨਾਂ ਲਏ ਨੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਤਾਂ ਸੈਕੂਲਰ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋ ਸਿੱਖ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵਿਅਕਤੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਨੇ। ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਜੀ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ SGPC ਬਣੀ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੰਦੂ ਆਈਡਲਸ, ਹਿੰਦੂ ਗੋਡ ਦੇ ਬੁੱਤ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਆਈਡਲਸ ਨਾ ਪਏ ਹੋਣ। तो इस किस्म ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਸਿਰਸਾ ਜਾਂ ਲਾਲਪੁਰਾ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਦਲਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸੈਕੂਲਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਚੱਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਆਰਿਆ ਸਮਾਜੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰੈਂਟ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਸੀ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਮਾਈਲਡ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮੱਧਮ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਮੈਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਨਰੋਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਇਹ ਖਿੱਤਾ ਜਿਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ, ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਇਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਕੁਝ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਥਾਂ ਹੋਵੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਕੱਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਵੀ ਚਿਹਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਸਾਬਕਾ DGP ਵਗੈਰਾ ਹੋਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਲੇ ਉੱਥੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਕੱਲ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦੋ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਸੀਗੀ। ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਹੋਣਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਕੋਰੀ ਅਫਵਾਹ, ਮੈਂ BJP ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ BJP ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ
ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਉਧਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਰਚੇ ਨੇ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਚਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਦਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੇ ਤਰਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਵੀ ਸਮਝ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਫੜੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਵਾਰਥ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਾਲਖ ਮਨਾਉਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਦੂਜੀ ਹੈ ਜੀ। ਲੋਕ ਲਾਲਚ ਲਈ, ਸਵਾਰਥ ਲਈ ਕਈ ਕੁਝ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਕਲਚਰ, ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਲੈਸ਼ ਜੋ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਗੱਲ ਬੀਜੇਪੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਫਲਸਫੇ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੋਈ ਉਹੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੋਰ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਬਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰਕ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਜੀਪੀ ਸਰਬਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਜਲੰਧਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ, ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀਰਾ, ਸਨਅਤਕਾਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਰਣੌਤਾ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੱਟੀ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਸਾਹਨ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਮਨੀਕ ਸਿੰਘ ਵੇਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਦੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ 2 ਦਰਜਨ ਨੇਤਾ ਨੇ, ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, 2 ਵੱਡੇ ਨਾਮ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਕੋਈ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਹੋਣ, ਪਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਲੜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੈਣੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਦੇ ਬੇਟੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਵਿਰਕ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਸ ਲੜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਸੈਣੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ? ਸੁਖਵਿੰਦਰ, ਆਰਮੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਡੀਜੀਪੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਚਲੋ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਚੀਫ ਆਫ ਦਾ ਆਰਮੀ ਸਟਾਫ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚੀਫ ਆਫ ਦਾ ਆਰਮੀ ਸਟਾਫ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਦੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਵੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਰੁਤਬਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਬਨ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਮੁੱਢਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿੱਡੇ ਵੱਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚਿਹਰੇ ਹੋਣ, ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਮੁਤਾਬਕ ਮੇਰੀ ਦਲੀਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਪਿੰਡੂ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਰਬਨ ਪਾਰਟੀ ਰਹਿ ਕੇ ਸਿਮਟ ਜੇਗੀ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੁਰਾਣਾ ਡੀਜੀਪੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰੇ, ਚਾਹੇ ਪੁਰਾਣਾ ਚੀਫ ਆਫ ਦਾ ਆਰਮੀ ਸਟਾਫ ਕਰੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਉਮੀਦ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਉਮੀਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ, ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਧ ਜਾਊਗੀ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਹੋਣਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧੜਾ ਹੈਗਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਵਕਤ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜੇ ਧੜੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਹੀ ਸੀਟਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਮਤ ਹੋਣ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਈਡੀ ਵਾਲਾ ਡੰਡਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਅੰਦਰ ਵੜੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਸੋ ਈਡੀ ਵਾਲਾ ਡੰਡਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਦਾ ਡੰਡਾ ਇੰਨਾ ਭਿਅੰਕਰ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਜਨ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਖੇਤਰ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਗਾਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਹੈ, ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰਾ ਬਣਨ ਲਈ ਕੁੱਦ ਪਵੋ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀੋਂ ਲਵੋ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ,
ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਹੈਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ, ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਮੁਤਾਬਕ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਡਾ ਪਲੇਅਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਆਏ, ਕਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਥਾਂ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਏ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼, ਜਿੱਥੇ ਲੀਡ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੇ ਲੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੀਗਾ, ਆ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਜੀ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਤੱਕ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿਣ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਜੀ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਨੇ। 3 ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਪ੍ਰਤੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆ, ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਹਾਨੁਭੂਤੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਕਿਹਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਤੇ ਹਰ ਹੱਥਕੰਡਾ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੱਥਕੰਡੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਨੇ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਿਆਂ, ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਸਮਝਦਿਆਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਰਾਦਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਬੰਦਾ ਮਰਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਨਾ ਸੈਲਫ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਇਹ ਸੈਲਫ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹਿੰਦੂਤਵ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਸੈਕੂਲਰ ਕਹਿਣ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇੱਕੋ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦਲੀਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਇਹ ਦਲੀਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕਾਟ ਕਰੇਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲਿਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰੋ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਾ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਉਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸ਼ਬਦ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵਿਚਰੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੋਚ ਦਾ ਕਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੇ ਹੋਣ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਸ ਫਲਸਫੇ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਸ ਫਲਸਫੇ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਫੇਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਫੇਸ ਕਹੋਗੇ ਨਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਮੁਤਾਬਕ, ਮੇਰੀ ਦਲੀਲ ਮੁਤਾਬਕ ਬੀਜੇਪੀ ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਆਈ ਆ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੂੰ ਲੈ ਆਏਗੀ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਨਿੰਗ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਦੇਵੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹੋਵਾਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੀ ਦਲੀਲ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਨਾ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਖਿੱਤੇ ਬਾਰੇ ਬੜੇ ਫਖਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖਿੱਤੇ ਬਾਰੇ ਫਖਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਾਬੂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਖਿੱਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਮੁਗਲ ਪੀਰੀਅਡ ਵਿੱਚ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ 100 ਸਾਲ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਰਾਜਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਮਹਾਰਾਜੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਰਿਆਸਤਾਂ ਵੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਘੱਟ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਝੁਕਾਅ
ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਲਚਰ ਦਾ ਨੋਟ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਹਿੰਦੂਤਵ ਵਾਲੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜਾ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚਿਹਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਚਿਹਰੇ ਅੱਗੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਦਵਾ ਸਕਦੇ। ਤੀਜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੀਸੈਂਟ ਪਾਸਟ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਵੇਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀਗੀ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਦਲੀਲਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਟੀਵੀ ਤੇ ਬੰਦੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਖੇਤੀ ਦਾ ਫਿਊਚਰ, ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਰੀਕਾਸਟ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਟੀਵੀਆਂ ਤੇ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਹੈ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਵਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੇ ਕਾਟ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਾਟ ਕੀਤੀ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਜੁੜਨਗੇ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇੱਕ ਆਮ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਵਰਗੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਦੇਣ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਦਵੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੱਲ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਸਿੱਖ, ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਵਰਸਸ ਕੇਂਦਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖ ਵਰਸਸ ਬੀਜੇਪੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਵਰਸਸ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਉਲਟ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੈਕਸਟ ਹੈ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਦ ਕਿ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਅਵੇਅਰ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਐਡੀ ਜਲਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣ, ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਫਿਜ਼ਾ ਵਿੱਚ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਗੂੰਜਦੇ ਹੋਏ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਅਹਿਮ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆਏ ਹੋਣਗੇ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਦ ਤੱਕ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।